उसूल अपनाना है। इसका नाम है 6 पावर एक्शन। जैसा कि देखिए, एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए हमको बेस सीमेंट कितनी मजबूत बनाना चाहिए ना? क्या बनाना चाहिए? बेस सीमेंट को मजबूत बनाना चाहिए। इसीलिए हमको बिजनेस में मजबूत बनाने के लिए एक 6 पावर एक्शन है, उसको फॉलो करना है। यह है 6 पावर एक्शन। फर्स्ट है लिस्ट। लिस्ट क्या है? रॉ मटेरियल है। जैसा कि हमको कुछ बनाने के लिए जितने अच्छा रॉ मटेरियल डालेंगे उतनी अच्छी बिजनेस तैयार होंगी। और अपने लिए बिजनेस को अच्छा करने के लिए हमको क्या करना है? लिस्ट तैयार करना है। फर्स्ट लिस्ट में क्या है? कितनी बड़ी लिस्ट होगी, कितने बड़े नाम होंगे लिस्ट में, उतनी बड़ी अपना बिजनेस होगा। और जैसे लिस्ट में कितने भी अपने करीब होंगे, दोस्त अहबाब, जैसे कि अपने को पसंद करते लोग, नहीं पसंद करते लोग, उनके सब के नाम अपन लिस्ट में लिखना चाहिए। जैसे कि अपने फ़ोन में कांटेक्ट हो सकते, या फिर अपने करीबी रिश्तेदार हो सकते, या दूर के रिश्तेदार हो सकते, सबके नाम लिस्ट में बनाना चाहिए। लिस्ट कितने टाइप के होना चाहिए? 3 टाइप। एक करीबी 3 किलोमीटर की, और एक 10 किलोमीटर की, और एक 30 किलोमीटर की। और लिस्ट ऐसा बनाना चाहिए हमको। फर्स्ट सीरियल नंबर 1 2 3 या नेम होना चाहिए, और यहाँ पर एरिया, और यहाँ पर फ़ोन नंबर। ऐसा बनाना चाहिए हमको। बनाने के बाद हमको फिर नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है अपना? 1 इनवाइट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को सबको? हिंदी नहीं समझ में आया तो भी सीख लीजिए आप। हर एक जने क्यों बोले तो अपने बिजनेस में हिंदी तेलुगु सब सीखना ज़रूरी है। अब क्या है? इनवाइट करना कैसा? फ़ोन कॉल करना। कितने सेकंड्स में? सिर्फ फ़ोन करके अपन उसको, जब भी फ़ोन पे कॉल करते के साथ ही हमको प्लान नहीं बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम उनको अच्छे से अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन कराना चाहिए, और अपना नाम वगैरह सब बताने के बाद उनको अपन बोलना, हम जैसो उनको ही नहीं पूछना अपन आप मिलते क्या नहीं क्या बोल के, हम उनको बोलना मैं ऐसा आ रहा हूँ आपके घर पे या फिर बाहर कॉफ़ी या चाय ऐसा पी के हम बैठ के बात करेंगे बोल के उनको इनवाइट करना। थर्ड पॉइंट है शो द प्लान। STP। अब क्या करना है? हमको प्लान शो करना है। कितने मिनट्स में? पहले फर्स्ट सक्सेस प्रोफाइल बताना चाहिए 5 मिनट्स में जल्दी से, और उसके बाद 5 मिनट्स में डेमो बताना चाहिए, और 10 मिनट्स में आईडी क्रिएटिंग, और जैसे ऑर्डर भी ले लेना चाहिए अपने को जल्दी आधे घंटे के अंदर अपन ख़त्म कर देना। ज़्यादा बोलने से वो लोग क्या करते हैं, बोर होते या फिर कुछ ऐसा। फोर्थ पॉइंट है फॉलो अप। अब क्या करना चाहिए? हमको फॉलो अप करना चाहिए, फ़ोन करके रेगुलर उनसे बात करना चाहिए, और मीटिंग्स को बुलाना चाहिए। आइए, और मीटिंग्स को रोज़ रेगुलर फ़ोन करना नहीं। इतना नहीं है कि खाली प्लान बता दिए और उनको ऐसा छोड़ने से उन लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज होते। फिफ्थ पॉइंट गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड यानी कि हम उनको क्या करना, प्रोडक्ट दिलाना और उनको मीटिंग को इनवाइट करना, चाहे मीटिंग जूम में हो या फिर फिजिकल मीटिंग हो, और उनको क्या करना, अपने टूल्स देना और उनको अपन क्या करना, रेडी कर देना। ऐसा उन लोग
टूल्स इस्तेमाल करो बोलना और प्रोडक्ट यूज़ करो बोलना, हर चीज़ को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलना, अपन हेल्प करना। और एक लास्ट पॉइंट है फील पार, पर्सनल एक्टिविटी रिपोर्ट। अब इसमें क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या करना है अपने को, एक अपने पास एक रिपोर्ट बोल के ऐसा बुक है, उसमें अपन रोज़ाना क्या करें, अपने ऑनलाइन जो न्यू ज्वाइन हुए उन्होंने कितने एक्टिविटी हुई और उन्होंने क्या क्या प्लान्स बोले, रेगुलर क्या यूज़ करें, वो रोज़ाना एक्टिविटी लिखना और अपने अपलाइंस को बोलने के लिए ये 6 पॉइंट है। ठीक है, फिर थैंक यू। बोलते बोलते थोड़ा सा क्या हो गया? So, good morning. తస్లీం మేడం కార్డినల్ రూల్స్లో అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేసిర్రు. దాంట్లో ఒక పాయింట్ ఉంటే ఎక్సైట్మెంట్ ఉండే, అది ఎక్కడా ఏడికి పోయింది ఎక్సైట్మెంట్? గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్. నాకు అర్థమైపోయింది సార్, తొందరగా స్నాక్స్ పెట్టండి. సో వస్తున్నాయి స్నాక్స్ ఆన్ ది వే. ఆ తర్వాత ఎక్సైట్మెంట్ అయినా పెంచుతారా లేదా? ఆ తర్వాతే పెంచుతారా, ముందు పెంచారా? ఆర్ యూ ఎక్సైటెడ్? ఎస్, ఇది. సో బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. మా కాదు, నా ఈడ మాత్రం నా అనొచ్చు నేను. ఓకే, నా వైఫ్ నజ్మా మేడంకి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. సో ఈరోజు నా డ్రీమ్ అనేది ఒకటి ఫుల్ఫిల్ అయింది. సో ఈరోజు నజ్మా మేడం నేను యాక్చువల్గా ఈ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసింది. బై ద వే, నా పేరు సయ్యద్ ఇమామ్, నేను నారాపల్లిలో ఉంటాను. గతంలో ఈ బిజినెస్ కంటే ముందు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో ఒక అడ్మిన్ ఆఫీసర్గా, మీకు దగ్గరలో నారాపల్లి దగ్గర రోటర్డామ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అని ఉంటుంది, అది స్టార్టింగ్ కాడ నుంచి కూడా నేను అక్కడ అడ్మిన్ ఆఫీసర్గా పనిచేసి 7 years. దాని తర్వాత అంతకంటే ముందు MBA, MCA, B Pharmacy, M Pharmacy కాలేజెస్కి ఒక అడ్మిన్ ఆఫీసర్గా జాబ్ చేసుకుంటూ ఈ బిజినెస్ని పార్ట్ టైమ్గా బిల్డ్ చేసి, దాని తర్వాత ఎందుకు ఈ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసినానంటే నజ్మా మేడం కోసమే. సో మేడంకి ఏదైనా ఆపర్చునిటీ పెట్టియాలి, ఆమెను ఒక సెల్ఫ్గా ఏదైనా ఒకటి చేయించాలి అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన. కానీ డెప్త్ చూస్తుంటే మాత్రం చాలా పెద్ద బిజినెస్ ఉంది ఇదని చెప్పేసి నేను అడ్మిన్ ఆఫీసర్ పొజిషన్ని కూడా నేను రిజైన్ చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక మంచిగా బిజినెస్ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఈ బిజినెస్ని ఫుల్ టైమ్గా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడి నుండి నేను నజ్మా మేడం కలిసి ఈ బిజినెస్ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం. సో ఇంట్లో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా లేడీస్కి ఎక్కువ ఉంటాయి కదా. అయ్యో సారు, ఖచ్చితంగా స్నాక్స్ ఇచ్చిన తర్వాతనే మాట్లాడతాను. సో ఆర్ యూ ఎక్సైటెడ్? యా. సో మేడం నాకు సపోర్ట్ ఇంట్లో బిజినెస్లో చేసుకుంటూ మేమిద్దరం కలిసి ఈ బిజినెస్ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ మీటింగ్ అయినప్పుడు నేను నజ్మా మేడం వచ్చి ఈ హాల్ ఇక్కడ లేకుండే, ఈ స్టోర్ మెయిన్ రోడ్లో ఉండే, మేమే వచ్చి కుర్చీలు చేసేసుకొని ఆ కుర్చీలను బట్ట తీసుకొని తూడ్చేసి అక్కడ నుంచి అన్నీ అరేంజ్ చేసేసి వెయిట్ చేస్తుంటిమి. ఒక్కొక్కసారి నజ్మా మేడంకి నేను ప్లాన్ చెప్తుంటే మేడం క్లాప్ చేస్తుంటే ఇంటికి పోతుంటిమి. అక్కడి నుండి ఈరోజు ఈ యొక్క టీమ్ మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఇక్కడే కాకుండా హౌస్ఫుల్గా ఈరోజు మనం ఉన్నాం, ఇక్కడ హౌస్ఫుల్గా ఈ సెషన్ ఉంది. ఇక్కడే కాకుండా ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్లలో ఎక్కడ స్టేట్స్లో కూడా నాకు తెలియకుండా ఇక్కడ బిజినెస్ స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. అట్లాంటి బ్యూటిఫుల్ బిజినెస్లో మనం ఉన్నాం. సో ఎస్, సో ఈ బిజినెస్లో గతంలో ఈ 23 years నా జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో కంప్లీట్ చేయని డ్రీమ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటున్నా వెళ్తున్నాం ఒక్కొక్కటి.
హైదరాబాద్ తప్ప సిబిఎస్ఈ ఆఫీస్ చెన్నై ఒక్కటి నేను పోయింది వేరే దగ్గరికి, గుల్బర్గా, అంతకంటే ఎక్కువ. రాజస్థాన్ ఇది అజ్మీర్ షరీఫ్ దర్గా, గుల్బర్గా దర్గా, అంతకంటే వేరేది పోయింది లేదు నేను. కానీ ఈ బిజినెస్ ద్వారా ఈ 3 సంవత్సరాలలో 4 ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీలు చూసి వచ్చినాం. ఇక్కడ నేను వస్తూ ఉంటే తదాస్తు దేవతలు ఫరిష్తే మిలేతే మీరు ఏమై ఎక్కడ పోతున్నావు అంటే నల్ల కోట్ వేసుకొని టై వేసుకొని ఏడికి పోతున్నావు అంటే ఇక్కడ జర్రా చిన్న మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం సార్ పోతున్నాం అంటే ఏం చేస్తారు ఆడ మీటింగ్లు అంటే అందరి డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటుంటాం సార్ అని చెప్పేసి చెప్పిన. అది ఎట్లా అంటే నేను స్టేజ్ మీద నుంచి మాట్లాడేటప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు ఎవరైతే క్లాప్స్ కొడతారో వాళ్ళకు కూడా ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ ఇవ్వాలి సార్ అని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటుంటామంటే సరే మేము ఆడనే ఉంటాం, ఎవరికి కనిపించము, ఎవరైతే చప్పులు కొడతారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తాం చూడండి అని చెప్పేసి చెప్పారు. ఎవరెవరికైతే ఇక్కడ లీడర్స్ మాట్లాడుతుంటే మీకు కూడా కావాలి అనుకుంటే చప్పుడు కొట్టండి. ఆడ తథాస్తు దేవాలు మీ వెనకాలనే కూర్చొని ఉన్నారు, వాళ్ళు మీరు చప్పట్లు కొట్టంగానే తథాస్తు అంటారంట. ఫరిష్తే ఆమీన్ బోల్నే వాళ్ళే ఫరిష్తే మైక్ బయట పిచ్చే मेरे మిలేతే. రైట్, ఆర్ యూ ఎక్సైటెడ్? యా. సో ఈ బిజినెస్ కంటే ముందు జాబ్లో ఒక 80,000 పర్ మంత్ అన్నీ కలుపుకొని బెనిఫిట్స్ అన్నీ కలుపుకొని నేను మంత్లీ 80,000 వరకు తీసుకుంటున్నాను. కానీ ఈ బిజినెస్ ద్వారా 24 నెలల్లో 23 సంవత్సరాలు చేస్తే 80,000, కానీ ఈ బిజినెస్ ద్వారా 24వ నెల నుంచి 1,35,000 యావరేజ్గా 1,55,000 రూపాయలు ఈ బిజినెస్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను. సో దాంతోపాటు నా సర్వీస్లో నేను సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ తీసుకోవడానికి భయపడినా, కానీ ఎందుకు అంటే సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఎక్స్పెండిచర్ నాకే పడుతుంది ఏమైనా అయితే అని. పిల్లలు ఉన్నారు, ఫీజులు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉంటాయి, ఎందుకు అని చెప్పి లేనిపోని తలకాను ఎందుకు పెట్టుకుంటారు అని చెప్పేసి మానుకున్నా. కానీ ఈ బిజినెస్ ద్వారా 16 నెలల్లో 9.5 లక్షల రూపాయల బ్రాండ్ న్యూ బలినో కార్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను, ఇక్కడ నేను సాధించింది కాదు, నేను ఇక్కడ సాధించిందేమీ లేదు. ఈ సిస్టమ్ ద్వారా నాకు ఇవన్నీ వచ్చినాయి. సార్ ఆ వీడియో రికార్డ్ అవుతుందా? నేను ఈ సిస్టమ్ ద్వారా నేను సంపాదించినాను అంటే ఈ సిస్టమ్ అందరికీ ఓపెన్. ఈరోజు ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే వచ్చిర్రో మీకందరికి కూడా ఇవి పాసిబుల్ అవుతాయని మీకు తెలియజేయడానికి మాత్రమే చెప్తున్నాను, నేను గొప్పలు చెప్పుకోవట్లేదు. మేము స్టార్టింగ్లో మీలాగానే వచ్చి ఈరోజు ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాంలే చేద్దాంలే అని చెప్పేసి మేడం ఇక అప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం ఇవి ఏమంటారు మలాస్మా ఉంటుండే, ట్రై చేద్దాం మేడం మీద అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్. ఏదో మంచి ప్రోడక్ట్ ఉంటాయంట అని చెప్పేసి చెప్పిండ్రు, స్టార్ట్ చేసిన. రిజల్ట్ బాగా వచ్చింది, చేద్దాం బిజినెస్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసిన మీలాగానే. సో ఈరోజు ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే వచ్చారో మీరు కూడా రాబోయే ఒక 1 ఇయర్ లోపు ఒక 10 లక్షల నుంచి 12 లక్షల రూపాయల కార్, దాంతోపాటు ఒక 50-60 వేల రూపాయల ఇన్కమ్కి ఈరోజు ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మీరు సాధించవచ్చు. దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ మాది, సిస్టమ్ది. మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చిరో వాళ్ళపైన ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్గా ఇందాక సంగీత మేడం చెప్పినటువంటి సిస్టమ్కి కనెక్ట్ అయినటువంటి అప్లైన్, దాంతోపాటు ఆ 1,00,000 రూపాయలు సంపాదించేటువంటి ఒక మెంటార్తో మీరు ఎప్పుడైతే కనెక్టివిటీలో ఉంటారో అప్పుడు మీ అందరికీ ఈ పాసిబిలిటీ అనేది ఉంది. దానికి ఈ మెంటార్షిప్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మెంటార్ కూడా అవసరం. అప్లైన్ వేరు, స్పాన్సర్ వేరు, అప్లైన్ వేరు, దాని తర్వాత మెంటార్ కూడా చాలా అవసరం. మరి ఆ మెంటార్ ఎవరు అంటే, మెంటార్షిప్ చేయాల్సింది ఎవరు అంటే మినిమం ఒక 1,00,000 రూపాయలు ఇన్కమ్ పైన ఉండేవాళ్ళు మీకు మెంటార్. మీరు రెగ్యులర్గా మీ అప్లైన్తో కాంటాక్ట్లో ఉండాలి, స్పాన్సర్తో కూడా కాంటాక్ట్లో ఉండాలి, దాంతోపాటు మీ యొక్క మెంటార్తో కూడా మీరు కాంటాక్ట్లో ఉండాలి. ఆర్ యూ రెడీ? ఆర్ యూ ఎక్సైటెడ్? సో అప్పుడు మీరు కూడా ఈ నేను చెప్పేటువంటివి, సంగీత మేడం చెప్పేటువంటివి, తస్లీం మేడం చెప్పేటువంటివి, ఆబేదా మేడం చెప్పినటువంటివి సక్సెస్ ఏమైతే మేము తీసుకున్నామో మీరు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆర్ యూ రెడీ? సో ఈ బిజినెస్లో ఈ సక్సెస్ తీసుకోవాలంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కొంత స్టెప్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా కొన్ని నేను చెప్తాను. మీరు వింటందుకు రెడీయా? ఇది కూడా సమస్యలు తిందామా? విందామా తిందామా? అది విందామైతే తిందామైతే నాకైతే అర్థమైతే లేదు. విందాం అట్లాగానే అనిపిస్తుంది, తిందాం అట్లా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. ఆర్ యూ ఎక్సైటెడ్? రైట్. సో ఈ బిజినెస్లో ఫాస్ట్గా సక్సెస్ మీరు ఎగ్జాంపుల్గా 4 విధాలుగా మనం ఒక సక్సెస్ తీసుకోవచ్చు. ఒకటి స్లో, ఒకటి యావరేజ్,
ఒకటి స్పీడ్, ఒకటి హై స్పీడ్. ఏది ఉంటే బాగుంటుంది? ఎలా పోదాం? హై స్పీడేనా? మీకు తిరుపతికో లేకుంటే అజ్మేర్కో నేను ఒక ఆప్షన్ ఇస్తాను. ఎక్కడికి వెళ్ళి రావాలి, నడక ద్వారా పోవచ్చు, 2 వీలర్ మీద పోవచ్చు, కార్లో పోవచ్చు, ట్రైన్లో పోవచ్చు, ఫ్లైట్లో పోవచ్చు, అన్ని ఫ్రీ. ఎట్లా పోతారు? ఫ్లైట్లో పోతారా? రైట్. సో ఫ్లైట్లో ఈ బిజినెస్లో ఫాస్ట్ గ్రో అవ్వడానికి నేను ఒక ఆప్షన్ చెప్తున్నాను. ఇది ఆప్షన్ మాత్రమే, కంపల్సరీ మాత్రం కాదు. మీ ఇష్టం ద్వారా మీరు ఎంతైతే ప్రోడక్ట్లు తీసుకుంటూ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. ఓకే, కానీ ఒక స్పీడ్గా వెళ్ళడానికి ఒక ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, నేను చెప్తున్నాను, మీరు జాగ్రత్తగా దాన్ని వినండి. ఆర్ యూ రెడీ? సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక 300 PVతో బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయడం ఒక ఆప్షన్. ఇంకొక ఆప్షన్ 500 PVతో బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయడం. ఇవి రెండు కూడా ఏంటి ఇవ్వండి? సెల్ఫ్ పీవీలు. అంటే మనం సొంతంగా మనం కొనుక్కుంటాం. మనం ఇక్కడికి వచ్చింది కన్జ్యూమర్గా ఉండడానికా లేకుంటే బిజినెస్ చేయడానికా? ఎంతమంది బిజినెస్ వద్దు అని అనుకుంటున్నారు? ఎంతమంది బిజినెస్ కావాలని అనుకుంటున్నారు? హ్యాండ్ రేస్ చేయండి ఒకసారి. రైట్. ఇంకొక హ్యాండ్ రేస్ కూడా పక్కన ఇంకొకటి చేయండి, మీది ఇట్లా పెట్టి ఇంకొకటి చప్పట్లు చూడండి మీ అందరికీ. నేను మాటికి చప్పట్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఇంకొకటి చేతులు దించేటప్పుడు ఇట్లా అని చెప్పి దించండి, ఎందుకంటే పక్కన వాళ్ళు పడుకుంటే లేస్తారు. ఓకే, సో చప్పట్లు కొట్టడానికి ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే చప్పట్లు ఈయన్నే కొట్టగలుగుతారు. మీరు బయట పోయి కొట్టారనుకోండి ఏమవుతుంది? వేరేలాగవుతుంది. 10 రూపాయల నోట్ చేతికి వస్తుంది. అవకాశం మీ ఇంటే ఉంది, అందుకని మనస్ఫూర్తిగా ఈయన్నే కొట్టుకోండి. ఇంటికి పోయి కూడా కొట్టలేము కదా? రైట్. సో ఇంకొకసారి చప్పట్లు కొట్టుకోవచ్చా? థ్యాంక్ యూ. సో ఈ మాటకి చెప్పట్లు ఎక్కువ వచ్చినాయి ఎందుకు. సో ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే మన ఇక్కడ ఆక్యుపంచర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మీ హార్ట్ హెల్త్ బాగుపడుతుంది. గౌతమ్ బాలి సార్ చెప్పిండు, నువ్వు బిజినెస్ చేసినా చేయకున్నా అందరి హెల్త్ మాత్రం పనిచేయాలని చెప్పిండు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. మీరు కూడా కొట్టచ్చు. రైట్. సో ఇక్కడ అందరూ కూడా బిజినెస్ కోసం వచ్చారు కదా. సో బయట బిజినెస్ చేయాలి అంటే మినిమం ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం పడుతుంది? బయట ఏదైనా బిజినెస్ మీరు పెట్టాలి అంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం? 6 నెలల తర్వాతనే నేను 50,000 సంపాదించాలి అంటే నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది? 5 లక్షలు. 5 లక్షలు ఇప్పుడు పెడతాను, గ్యారంటీ ఉందా 6 నెలల తర్వాత 50,000 వస్తాయని? ఉందా? లేదు. సరే, నో ప్రాబ్లం. ఉల్లిగడ్డలు అమ్మేటోళ్ళు ఉంటారు కదా బయట, ఆయన ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతాడు? ఎంత సార్? అంతే కదా. ఎంత అయితే ఉండొచ్చు? 20 నుంచి 30. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఆ బండి కూడా కొనుక్కోవాలిగా, దానికి ఎంత అయితే ఉండొచ్చు? బండి అది ఎవరు నట్టలేరు ఇవ్వాలి కదా, ఆటోనే కావాలి కదా దానికి, లేకపోతే మళ్ళా ఉన్నారా? రండి మేడం, ప్లీజ్. వెల్కమ్. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ మేడంకి. మేడం రండి. మేడం ఇక్కడికి వచ్చిందాక మీ చప్పట్లు ఆగొద్దు. సో ఇక్కడ మేడం, మీ పేరు మేడం? మానస మేడం. సో మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మేడం ఉల్లిగడ్డలు? 5 years అయిపోయింది. రైట్, వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి స్టార్ట్ చేశారు? 3 lakhs రూపీస్ పెట్టి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసారు. సో మీకు ఆటో కొనుక్కున్నారు అంటే మొన్నటి వరకు ఏమో అది తోపుడు బండి ఉండే, ఇప్పుడు అది నడుస్తలేదు. అది నడిస్తే మనం ఒక్క గల్లే తిరిగి వెళ్తాం. ఆటో అంటే ఎక్కువ ఏరియా కవర్ చేయొచ్చు. సో అందరికీ కామన్ అది, మినిమం ఆటో ఫ్రూట్ అమ్మాలన్నా, ఉల్లిగడ్డలు అమ్మాలన్నా, ఇంకొకటి ఏదైనా వేయాలన్నా, చెత్త ఏరాలన్నా కూడా ఆటో అవసరమే, అంతేనా కదా? సో ఆటోకి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పట్టేది మేడం? ఆటోకు ఒక
2 lakhs రూపీస్ పడ్డది. మెటీరియల్ మీకు స్టాక్ తీసుకోవడానికి రా మెటీరియల్ ఎంత మేడం? 30,000. అంతా కలిపి 3 lakhs రూపీస్ మిగిలింది. సో మేడం కోసం బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. సో ఇప్పుడు మీరు 5 years నుంచి ఉంది కదా మేడం బిజినెస్లో మీరు. ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ అది ఇన్ని రోజులు చేసినా కదా, ఇప్పుడు నేను పోను ఆటో, నేను చేయను, ఇంకా అదే ఆటోమేటిక్గా నడిచే ఛాన్స్ ఉందా? ఉందా? లేదు. చేస్తేనే పైసలు, లేకపోతే ఇన్కమ్. సో యావరేజ్గా ఎంత మంత్లీ మీకు ఇన్కమ్ వస్తుండొచ్చు మేడం? అన్ని ఖర్చులు బొంగ నెలకు ఎన్ని మిగులుతాయి అందాజా? 40-50,000 5 సంవత్సరాల తర్వాత. మేడం ఎవరు చెప్పండి, నాకు చెప్పచ్చు. అంతే సంపాదించలేం కానీ చేసుకుంటూనే ఉంటుంది సార్. మనం ఎంత కష్టపడి 50,000 పెట్టుకోవచ్చు. 50,000. సో మేడంకి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. 3.5 లక్షల రూపాయలు పెట్టేసి ఇంకొకటి ఆటో ఉన్నది, ఆటో తోపుడు బండి కాదు, దానికి మళ్ళీ పెట్రోల్ పోయాలి, ఇవాళ రేపు మళ్ళీ అదే డేంజర్లో ఉంది ఇప్పుడు. అంతేనా కాదా? అది లేకుంటే ఆ బిజినెస్ నడవదు. అది అన్నీ ఉన్నా కూడా మేడం ఒక డ్రైవర్ని పెట్టాలా లేదా? మళ్ళీ మేడం కూడా 24 hours కనీసం టైం ఇవ్వాలా కదా మేడం? 24 hours 4-5 గంటలు 6 గంటలు ఏదో పడుకుంటారు. మళ్ళీ 4 గంటలకు మబ్బులకి పోయి మబ్బుల్లో తీసుకొని రావాలి స్టాక్ ఎక్కడో మార్కెట్ నుంచి, అంతా అరేంజ్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు దాన్ని తీసుకొని తిరగాలి కదా. చాలా కష్టమైన పని. అయినా కూడా 5 సంవత్సరాలు చేస్తుంటే కూడా 50,000 రూపాయలు ఇన్కమ్ అనేది లేదు మేడం కూడా. అది కూడా డౌట్తో అయిపోయింది, ఎందుకంటే ఒకసారి వస్తే ఒకసారి రావు. అంతేనా కదా? ఒకవేళ అట్లే ఉంటుందంటే అన్ని ఉల్లిగడ్డల మెట్రోలే బిల్డింగ్లు అన్నీ అలాగే ఉంటుండే. అంతేనా కదా? సో మన బయట బిజినెస్ ఇంకొకటి, పానీపూరి బండి పెట్టాలంటే ఎంత అమౌంట్ కావాలి? ఉన్నారా ఎవరైనా పానీపూరి లేరా? ఓకే, ఎంత అని పట్టుకరావచ్చు, ఇన్నే ఉన్నాడు కింద. ఎంత కనీసం ఒక 50,000 పడతాయా లేవా? మళ్ళీ అక్కడ 50,000 పెట్టిన తర్వాత కూడా ఆయనకి ఏమైనా 50,000 నెలకు మిగులుతాయా? మిగిలవు. ఖర్చులు బొంగ ఆయన కూలి వెళ్తుంది, అంతేనా కదా? రైట్. సో ఒక పాన్ షాప్ పెట్టాలన్నా 1,00,000 రూపాయలు కావాలి. ఏది చిన్న మామూలు కిరాణా షాప్ పెట్టాలన్నా కూడా, కిరాణా షాప్ ఉన్నాను సార్, రండి సార్, రండి ప్రవీణ్ సార్, రండి సద్గుణ మేడం, రండి మీరు కూడా రండి. రైట్, ఓకే మేడం చెప్పండి, మీరు ఏం షాప్ పెట్టారు? కిరాణా షాపా? స్టేషనరీ షాప్ పెట్టారు. ఎంత కన్స్యూమర్గా ఉండడానికి ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం లేదు, మన ఇంట్లో వాడుకునే వస్తువులు మనం వాడుకోవచ్చు. ఓకే, బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసి స్లోగా పోదాం, నడుచుకుంటూ పోయే దారిలో పోదాం అనుకుంటే కూడా ఏమీ అవసరం లేదు. మీ ఇష్టం, ఎంత కొనుక్కుంటారో కొనుక్కోండి. ఆన్ రికార్డ్ చెప్తున్నా, ఎవ్వరికి ఇక్కడ ఫోర్స్ లేదు. ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ కాదు, నామినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్. జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ అంటేనే ఇన్వెస్ట్మెంట్, కరెక్టా కదా? సో ఇక్కడ ఒక నామినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తా. దాన్ని తెలివిగా ఎట్లా మనం బిజినెస్ పెంచుకోవచ్చో చూద్దాం. ఆర్ యు రెడీ? సో 50 లక్షలు వద్దు, 5 లక్షలు వద్దు, 3 లక్షలు వద్దు, 2 లక్షలు వద్దు, 1 లక్ష వద్దు, 50,000 వద్దు, 30,000 వద్దు. నేను చెప్పేవి ఏంటంటే ఒక 15,000 to 18,000ని మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ప్లాన్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దీంతో ఏమవుతుంది తెలుసా, మనకు ఈ 15,000 to 18,000 మనకు ఏమొస్తుందంటే ఒక 500 PV వర్త్ ప్రొడక్ట్స్ మన చేతిలోకి వచ్చేస్తాయి. వింటున్నారా? ఆర్ యు రెడీ? ఎంత పెట్టినాం అమౌంట్? 15,000 to 18,000 వర్త్ ప్రొడక్ట్స్ కొనుక్కున్నాం. ఓకే, దాంతోపాటు మీకు సంగీత మేడం నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని ఏం చేయాలని స్టెప్స్ ఉంటాయి, అవి చెప్తారు. కొన్ని టూల్స్ మనం కొనుక్కుంటాం, ఒక 1,000 రూపీస్ వరకు టూల్స్ కొనుక్కుంటాం. దాంతోపాటు ఇంకొక సిఈపి యాప్ ఒకటి ఉంటుంది, సిఈపి యాప్ ఇది ఒకటి. దాంతోపాటు ఒక 2,000 వర్త్ మీ డ్రెస్ కోడ్కి, ఈ సూట్ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఈ టై జెంట్స్కి అయితే ఈ టై ఇన్వెస్ట్మెంట్, లేడీస్కి సూట్ కానివ్వండి, మంచి డ్రెస్సింగ్ కానివ్వండి, నార్మల్ ఫార్మల్ డ్రెస్సింగే, అది కూడా నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్లోకే తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఇవన్నీ కలుపుకుంటే ఎంత అయింది? 15, 16, 17, 18, 19, 20 అనుకున్నాం రౌండ్ ఫిగర్ అప్రాక్సిమేట్గా. ఓకే, ఈ 20,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫాస్ట్ గ్రోత్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఇది కంపల్సరీ కాదు, ఎవరైతే స్పీడ్ వెళ్ళాలో వాళ్ళకి మాత్రమే. మీరు 3,000తో కూడా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. 1,000 ఏంది అని అడగాలి మనం, రా కూర్చో అని చెప్పేసి ఇదొకటేమో చేస్తే కథ ప్లాన్ అయిపోయి, అయిందా లేదా? రైట్. సో
మీకు ఇది బిజినెస్ కదా, ఫస్ట్ మీ కస్టమర్ ఎవరు? నాకు నేనే ఫస్ట్ కన్జ్యూమర్ని. నా షాప్కి నాకు ఇంట్లో వాడుకునే వస్తువులు ఒక 3000 అవసరం, ఆ 3000 వర్త్ ప్రొడక్ట్లు అవసరం. అన్నీ ఒక 5 సెట్లు చేసుకున్నాం కదా, ఒక సెట్ నా కోసమే. ఎవరి కోసం? మన కోసం కాదు, నా కోసం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 100 అంటే ఒక 3000 రూపీస్ అయినాయి. ఈ 3000 రూపీస్ని మీరు ఈ గల్ల పెట్టెలో వేసిన తర్వాతనే ఈ ప్రోడక్ట్లు మీరు ముట్టాలి, లేకపోతే టచ్ చేయొద్దు. గట్కేశ్వర్ స్టోర్లో ఇస్తాడు ఏమన్నా ఫ్రీగా, మీ స్టోర్లో కూడా మీకు ఫ్రీగా ఇచ్చుకోవద్దు. సోప్ అయిపోయింది ఈరోజు అల్ట్రా వాష్ అయిపోయింది. అల్ట్రా వాష్ అయిపోగానే గ్యాస్ సిలిండర్కి ఇచ్చే పైసలు లేవు. ఈ పైసలు తీసుకొచ్చి ఈ గల్లని తీసి ఇవ్వద్దు, ఓకేనా? గ్యాస్ సిలిండర్ అయిపోగానే మీ అమ్మగారింటికి వెళ్ళిపోండి, నేను వస్తున్నా అని చెప్పి. ఎందుకంటే రిస్క్ తీసుకోవాలి మీ వాళ్ళెప్పు, ముందే సిలిండర్లు బుక్ అయితే లేవు. ఈ మధ్య రంజాన్లో అందరు కోడళ్ళు ఇంటికి వెళ్తారు, అలా అంటే మొదలు ఇంటికి వెళ్తారు కదా. మొన్నటి వరకు కండిషన్ ఏముండేనంటే పెద్ద ఆమె ఫస్ట్ పోవాలి, సెకండ్ ఆమె ముందు పోవాలి, దాని తర్వాత పోవాలి. ఇప్పుడు ఆ కండిషన్ లేదు, ఎవరి గ్యాస్ సిలిండర్ ఖతం అయితే వాళ్ళు పోవాలి. ఓకే, సో మనకు ఒక సోప్ అయిపోయింది. ఈ డబ్బులు మనం తీసుకోవద్దు, ఇది మీ దగ్గర లేవు, పైసలు లేవు. మీరు పైసలు లేనిది అవి ముట్టుకోవద్దు. దీని డబ్బులు దీంట్లో వేసిన తర్వాతనే తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఉట్టి నీళ్ళతోనే మీ బట్టలనే ఉతుక్కోండి, ఇది వాడద్దు. సోప్ అయిపోయింది, తర్వాత సార్ వచ్చిన తర్వాత తీసి ఇద్దాంలే పైసలు అని చెప్పేసి మాత్రం సోపు తీసుకోవద్దు. ఎవరు? మనం 50 రూపాయల డబ్బాలు వేసిన తర్వాతనే సోప్ ముట్టుకోవాలి, లేకపోతే వితౌట్ సోపే స్నానం చేసేయండి. కండిషన్ ఇది, బిజినెస్ ఇది. మన వినోద్ శర్మ సార్ నా దోస్తు చెప్పి 50 రూపాయలు దీన్ని ఇచ్చి పెడితే ఫస్ట్ ఇది వాడు, ఇంట్లో ఇవన్నీ మన పక్కకు పెట్టు, ఫస్ట్ ఇది వాడు, 50 రూపాయలకి తీసుకొచ్చినా అని చెప్తారా చెప్పరా? అప్పుడు రిజల్ట్ వస్తుంది, అమ్మ ఇంత బాగుంది ఇది అని చెప్పేసి. అప్పుడు వాళ్ళు మనకు బిజినెస్లోకి వస్తారు. ఓకేనా? అర్థమైందా? రైట్. సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర 3000 రూపీస్ మీ గల్లలో వచ్చేసినాయి. నెక్స్ట్ ఇంత ఉన్నాయి మీ దగ్గర, ఇంకా 4 సెట్లు ఉన్నాయి, అంటే 12,000 రూపాయలు. ఈ 12,000 రూపాయలలో ఒక నెల మొత్తం తిరిగి మనము ఒక 4గురికి ఈ ప్రోడక్ట్ ఇయ్యలేమా? మీరు మాట్లాడాలి, నాతోనే మాట్లాడాలి, ఎవరితో కాదు. మీ పక్కలో దాన్ని మాట్లాడద్దు, నాతో మాట్లాడండి. మీకు ఏదైనా చెప్పాలంటే నాకు చెప్పండి, ఓకే? ఇవ్వచ్చా? నేను ఈ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసిన సిస్టర్, బ్రదర్, ఇగో నువ్వు ఇంట్లో వాడే వస్తువులు ఎట్లాగో నువ్వు బయట కొంటున్నావు, ఫస్ట్ నేను నా దగ్గర నుంచి కొను, నేను తీసుకొచ్చి నీకు సర్వీస్ ఇస్తా. ఒకవేళ నచ్చితే మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయదు, లేకపోతే నేను ఈ ప్రోడక్ట్లు తీసుకొని మళ్ళీ నీ డబ్బులు వాపస్ ఇస్తా. చెప్పొచ్చా లేదా? సో ఇది చెప్పి ఇగో ఈ ప్రోడక్ట్లు ఈ సంచి ముందు మొత్తం ఈ యొక్క 3,000 రూపాయలు అయినాయి, ఇవి తీసుకొని 3,000 నాకు ఇచ్చేసే అని చెప్పాలి. చేయొచ్చా లేదా? 3,000 వద్దు, నాకు ఇది ఇంట్లో ఉంది, ఇది కూడా ఉంది, ఇవి 2 చాలు నాకు అని 2,000 చాలు అంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మిగతా ప్రోడక్ట్లు మన సంచిలో, పైసలు ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్లు వాళ్ళ సంచిలో. ఆర్ యు రెడీ? ఇట్లా నెల మొత్తం తిరిగి ఈ 4గురిని ఇవ్వడం 100 PV కష్టమా? ఏమి కష్టం కాదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ 4 12,000కు మీకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ 30% డిస్కౌంట్ దొరుకుతుంది. దీని మీద వాళ్ళకి తెలియదు, దీని మీద MRP తెలుసు. ఐడి క్రియేట్ చేసుకుంటారు మీ ప్లాన్ చెప్పిన తర్వాత, అంటే వాళ్ళకు కూడా ఐడి క్రియేట్ చేసేసి ఇచ్చేసేయండి, ఓకే? మీ దగ్గర నుంచి ప్రోడక్ట్లు ఇచ్చేసి నీ పేరు మీద నేను కొనుక్కొని నా దగ్గర పెట్టుకుంటాను, 3,000 తీసుకోండి, ఎక్కువ తీసుకొని చెక్ వస్తే 1,000 రూపీస్ అది చూపించుకోండి, ఇగో చెక్ వచ్చింది అని చెప్పి అది ఇచ్చేసేయండి, సార్కి 3,000 ఇవ్వకండి, ఓకే? అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. అట్లా చేసి కూడా చాలా మంది, మా నజ్మా మేడం నాకు తెలియకుంటే 50 సోపులు అవి అమ్మేసుకుంటుంది, నాకు చెప్పదు కూడా. నేను కూడా చూడనట్టే ఉంటా, అవునా, ఓకే అని. ఆర్ యు రెడీ? సో ఇట్లా మనము రోజు ఎవ్రీ మంత్ మనం మన పైసలు పెట్టకుండా మనము ప్రోడక్ట్లను మనము రొటేషన్లో ఈ అమౌంట్ని మనము వాడుకోవాలి, ఓకే? ఆర్ యు రెడీ? యా. సో దీని తర్వాత ఈ 500 PV సర్కిల్తో మీరు చేసుకుంటున్నారు కదా, ఈ పని ఇది మీరు చేసిర్రు, ఈ నెలలో మీరు చేసిర్రు, ఈ నెలలో మీరు 500 PV కంప్లీట్ చేసిర్రు. ఇదే విషయాన్ని ఒక్క 4గురికి నెక్స్ట్ మంత్లో నేర్పించగలుగుతారా లేదా? చేయగలుగుతారా లేదా? చేయగలుగుతాము. దీనికి చేయడానికి మీకు మీ అప్లైన్, మీ యొక్క మెంటార్ అందరూ కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు. ఎంతమంది చేయగలుగుతారు?
చేతులు లేపని వాళ్ళు చేయనట. వెరీ గుడ్, రెండు చేతులు లేపుతున్నారు, వెరీ గుడ్. సో బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ మీ అందరికి. మళ్ళీ నేను చెప్పినా కదా, ఈ నలుగురు చెప్తే మనకు 2000 PV వచ్చింది. మీరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ దాకా వెళ్ళిపోతారు మీరు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ మంత్ ఏమవుతుంది, 16 మంది అవుతారా కారా? నేను నలుగురినే తీసుకుంటా, మీకు ఈ నలుగురి కంటే ఎక్కువ వస్తారు జాయినింగ్స్, నేను చెప్తున్నా, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు 16 మంది 500 PVతో తీసుకుంటే ఎంత బిజినెస్ అవుతుంది? 80,000 PV. ఒకవేళ మీరు ఈ 80,000 PV కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీ ఇన్కమ్ 1,50,000 రూపాయలు ఉంటుంది మినిమం. కానీ సార్ మీరు ఇక్కడ కూడికలు లేకుంటే ఇంటూలు చేసి గుణింతాలు చేస్తారు, కానీ అంత ఈజీ కాదు సార్ 3 నెలల్లో అనుకుంటారా లేదా? నాతో కూడా కాలే, మీతోని కూడా కాకపోవచ్చు. ఓకే, మీరే చెప్పండి దీంట్లో ఎంత పర్సంటేజ్ అవుతుండొచ్చు? ఎంత ఎంత చెప్పండి, పర్సంటేజ్ చెప్పండి. 20% చెప్పండి, 40% ఇంకా చెప్పండి, 40% ఇంకా ఎంత? 20%. అందరూ కలుసుకొని మాట్లాడుకొని వచ్చారు 20 చెప్పాలని చెప్పేసి అందరూ 20 చెప్తున్నారు. సరే నేను 20 తీసుకుంటా. దీంట్లో నుంచి ఒక 20%, ఇది నేను చెప్పింది కాదు మీరు చెప్పిందే, ఈ 20% ఇన్కమ్ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నా దీంట్లో మీకు ఎంత అవుతుంది? 100 మందిని జల్లెడబడితే మీకు ఒక రత్నం దొరుకుతుంది. ఆ రత్నాన్ని మీరు ఈ 4 మెంబర్స్లో కౌంట్లోకి తీసుకోండి. అందరు పనిచేయరు, అందరు లీడర్స్ గారు, కొంతమంది కన్జ్యూమర్స్ ఉండొచ్చు, కొంతమంది నో అనొచ్చు, ఏం పర్వాలేదు. 100 మెంబర్స్ నో అన్నా కూడా మీరు 101%కి ప్లాన్ చెప్పాలి, అప్పుడే సక్సెస్ వస్తుంది. ఓకేనా సార్? ఎందుకంటే మీరు, నేను గ్యారంటీగా చెప్తున్నా, మీరు ఒక బుక్ పెట్టుకోండి, నజ్మా మేడం రాసిందే వాడతాను. ఒక బుక్ పెట్టుకోండి, నో అన్న వాళ్ళు ఎవరు, మీరు నేమ్ రాయండి, వాళ్ళ ఏరియా రాయండి, ఫోన్ నెంబర్ రాయండి. వీళ్ళు ఎవరు? నో అన్న వాళ్ళు. ఈ నో అన్న వాళ్ళను ఇక్కడ ఒక టేబుల్ తయారు చేసేసుకొని మీరు ఒక క్యాలెండర్ ఇంకొకటి పెట్టుకోండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 అని చెప్పి ఇక్కడ 100 ఉంటుంది కౌంట్. ఒక్కరు నో అన్నారు మీకు, ఇది కట్ చేసేయండి. అమ్మయ్య ఒకటి తగ్గిపోయారు నాకు అని. ఇంకెంతమంది నో అనాలి? ఎంతమంది? 99. ఇంకొక 10 మంది నో చెప్పారు మీరు, ఇవి కట్ చేసేయండి. ఇవి కట్ చేస్తున్నా కొద్ది మీకు హ్యాపీనెస్ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇమాం సార్ చెప్పిండు 100 నో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏదో మ్యాజిక్ జరగబోతుంది. ఎప్పుడైతే మీవి 100 నోస్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ దాకా మీరు వస్తారో మీ ఇన్కమ్ కనీసంలో కనీసం 50 నుంచి 60,000 ఉంటుంది. మీ ఎస్ అన్న వాళ్ళ స్ట్రెంత్, మీ టీంలో ఎస్ అన్న వాళ్ళు ఒక 100 మంది తీసుకొని వస్తారు. మళ్ళీ 10 నోలు అయితే మళ్ళీ ఒక ఎస్ అయితే వాళ్ళు ఒక 1000 మంది తీసుకొని వస్తారు. ఇట్లా మన టీం మనకు తెలియకుండానే పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో మీ నోస్ కొన్ని తగ్గుతుంటే మీ టీమ్ సైజ్ చాలా పెద్దగా పెరుగుతుంటుంది. అయినా కూడా మీకు 50,000 రూపాయలు ఇన్కమ్ వచ్చినా కూడా మీ నోలు ఖచ్చితంగా ఈ 100 కంప్లీట్ కావాల్సిందే, ఖచ్చితంగా కావాలి. ఆ 100 నోస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో చెక్ చేసి చూసుకుంటే మీ ఇన్కమ్ 2 లక్షలు ఉంటుంది. మీకు విషయం తెలుసా, నాకు నో ఉన్న వాళ్ళ సంఖ్య ఇంకా 100 కంప్లీట్ కాలేదు. కానీ నా టీంలో